Hello everybody, I am Dr. M. Welcome to our channel Dr.M, the Inner Medicine. Today in this video we are going to see a disorder which is even more common than depression. So last video we saw depression. In this video it is about anxiety, which many of us would have seen among our friends and relatives. So what is anxiety? All of us have anxiety for situations that require our anxious nature, but some people have excessive amounts of this fear or anxiety by which they are not able to even run their day-to-day life. So anxiety as a disorder, it affects people's functioning in day-to-day life. So we will see what are the types and the symptoms of it in this video. In another part of this video, anxiety part 2, we will see how to cope with anxiety. So going to the first part now, we will talk about symptoms of anxiety. Now the symptoms can be divided into physical symptoms, that is symptoms in our body, and thought-wise symptoms. As I said, the symptoms in the body can be: 1, you might feel dizzy; 2, sweating can be profuse; the heart can beat faster, as if you can hear your own heartbeat, and some people will feel like vomiting, or they will have loose stools, and some will have tremulousness of the head. Some people will also have sleeplessness. These are the symptoms in the body which the anxiety produces. The other symptoms in the mind are, usually they will have a constant worry, and some people will have a panic attack thinking that they are going to die in the next moment. We call it as fear of impending doom. They go into a state that, for example, I'm sitting here and talking to you now. If I have a panic attack, what will happen is I will react in the same way as if I'm going to be attacked by a lion or a tiger the next moment. The amount of anxiety will be disproportionate to the event that they are facing. So this is called anxiety disorder. Have that feeling nervousness inside, and they want reassurance from their friends or relatives. So they ask them for reassurance again and again, telling that, am I all right? Will I be able to face it? All these things can happen in the mind. So what is the impact of this anxiety, which has body symptoms as well as the mind symptoms? 1, they won't be able to concentrate. They will not be able to focus on work. They can't even eat and sleep peacefully. They can't maintain a good interpersonal relationship with friends or relatives or their partners. How common is this anxiety? WHO, World Health Organization, reports state that it is the most common disorder of the mind, with 1 in 13 people from the world suffering from it. So you imagine 13 people, you have 1 suffering from anxiety. And it is also more common in women, like depression. Now, going to the types, can be a panic attack where the person feels that he is going to die the next moment. And you can have anxiety due to your fear of facing social situations. That we call it as social anxiety. And then OCD, obsessive compulsive disorder, is a type of anxiety disorder in which you get recurrent obsessions, silly thoughts, and then you do silly actions to face those thoughts. And there is also another type of anxiety where you have this stage fear, exam fear, and there are specific types of anxiety where you will have specific fear of flight, so that they don't take flights. And some people will have fear of going into the lift, so they avoid lifts. Some people will have fear of going to a marketplace or a crowded place, and so on. There are the people who even fear for dogs and other animals. So you can name each anxiety disorder specific to the person or specific to the situation which they are worried about. So there's a huge list of anxiety disorders, and it can be typed accordingly. Anxiety has been shown in many Tamil movies very properly. So for example, in the movie Tenali, the hero suffers from almost all the types of anxiety, and his anxiety is very severe.
whatever types is given in the textbook has been described there, and he has all the types of anxiety. He suffers a lot from that, and he gets treated by a psychiatrist shown in the movie there. So that's a good movie to watch. Mr. Tenali Soman. வீரு திலுகாண்டி, உங்களுக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம் சொல்லிருக்காரு. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன பயம்? Are you comfortable? Come on. Okay. Do you have any language problem? நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணா பேசுங்க. I know 5 languages. சொல்லுங்க, எந்த லாங்குவேஜ்ல பேச போறீங்க? தமிழ். ஓகே, சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன பயம்? தைரியத்துக்காக வச்சிருக்கீங்களா? It's good. எல்லாம் சிவமயம் என்று சொல்லிவிட்டார். எனக்கு எல்லாம் பயமயம். சாரி. காலா உன்னை காலால் உதப்பன் என்று காலமான பாரதி சொன்னவர். காலனை காலால் உதைச்சால் காலில் அடிபடும் என்ற பயம் எனக்கு. கவிதை பயம் எனக்கு. கதை பயம் எனக்கு. வீம் என்ற கதைக்கும் பயம், அணு என்ற கதைக்கும் பயம், உதைக்கும் பயம், சிதைக்கும் பயம். கதவு பயம் எனக்கு. கொஞ்சம் திறந்த கதவும் பயம், முழுசா மூடின கதவும் பயம். பூட்டுப்பட்ட கதை வேண்டாலும் பயம். பேந்து திறக்க இல்லாமல் மாட்டுப்பட்ட கதை வேண்டால் திறந்தே சொல்லுறேன். மத்த பயம் எனக்கு. காடு பயம் எனக்கு. நாடு பயம் எனக்கு. கூடு பயம் எனக்கு. குளம் பயம் எனக்கு. நண்டு கண்டால் பயம் எனக்கு. பூச்சண்டு கண்டாலும் பயம் எனக்கு. செண்டுக்குள்ளால இருக்கிற வண்டு கண்டாலும் பயம் எனக்கு. கடிக்கிற நாயும் பூனையும் பூனைகின்ற பயம் எனக்கு. வெடிச்சு சிதற செல்லும் செல்லுக்கா பதுங்கிற பங்கரும் பயம் எனக்கு. பங்கருக்குள்ள இருக்கிற பாம்பும் புரானும் கடிக்குமோ என்ற பயம் எனக்கு. நன்றி. சனக்கூட்டம் பயம் எனக்கு. தனிமை பயம் எனக்கு. தொங்க பயம், தாவ பயம், இந்த காசு பயம், மாசு பயம், தூசு பயம், பயம், அழுக்கு பயம், குளிக்க பயம், ஆடை பயம், அது இல்லை என்றாலும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர், இங்கிலீஷும் பயம் எனக்கு. xenophobia, aerophobia, zoophobia, apiophobia, ornithophobia, hemophobia, zephyrophobia, tapophobia, psychrophobia, claustrophobia ன்னு பல போபியாக்கள் ஆங்கிலத்தில் உண்டு என்று சொல்லுவேன். எல்லா போபியாவும் உனக்கு உண்டடா. கடவுள் தான் உன்னை காப்பாற்ற வேணும் என்று சொல்லி டாக்டர் பஞ்சபூதம் என்ன சாமியிட்டு அனுப்பினவர். அங்க போனால் செபிக்க பயம், சபிக்க பயம், எடுக்க பயம், கொடுக்க பயம், சுகிக்க பயம், சகிக்க பயம், எதையும் உயரத்தில் வச்சு அடுக்க பயம், ஆரையும் கோவிச்சு அடிக்க பயம், அண்டை மனுஷரை அணுக பயம், அணுகிய மனுஷரை இழக்க பயம், உறவு பயம், துறவு பயம், இரவு பயம், விடிவும் பயம், புதையும் பார்க்க ஏனோ பயம், மதியம் தூங்கி எழுந்தாலும் பயம், சோக பயம், வேக பயம், ரோக பயம், ரோக பயம், போக பயம், பாரதும் பயம், பால பயம், சாகவும் பயம், கண்ண நேரம் இப்படி கதைச்சால் நான் வறண்டு போகுமோ என்ற தாக பயம். தண்ணி தருவியலே இல்ல, இதுலயே குடிக்கிறேன் டாக்டர். And in another Tamil movie which came recently, O Manapenne, in this movie a very mild form of anxiety is shown there. The hero suffers from a mild anxiety, so because of the anxiety he doesn't do any work, he doesn't initiate anything, and he is idle at his home. With the help of heroine's reassurance and her counseling, he starts a food truck business along with the heroine, and ultimately succeeds it. So heroine's reassurance and compassionate nature acts as a therapy for him in this movie, and even he will not be able to express his love towards her. So in the last scene, excuse me once again, just to make it clear, கல்யாணம் எனக்கும் அவருக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆகல, தனித்தனியா. அதான் தனித்தனியா. கார்த்திக், சொல்லு ரம்யா. லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா? லவ் ஸ்டோரிலாம் எதுவும் இல்லையா? அது கார்த்திக் அண்ட் லவ் ஸ்டோரிஸ். ஆர் யூ சீரியஸ்? கார்த்திக் கொஞ்சம் பயம் அதிகமா. பயமா? ஏன்? உனக்கு தெரியாதா? கார்த்தி பேசணும்னா அவங்க அப்பா கிட்ட, அம்மா கிட்ட, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட, பால் பாக்கெட் போடுறவங்க கிட்ட, இவங்க எல்லாரோட பெர்மிஷனும் வேணும். பேசுப்பான்னு இவங்க எல்லாம் சொன்னாதான் சார் வாயே திறப்பாரு. இவ்ளோ ஏன், இருமறதுக்கு தும்மறதுக்கு கூட பெர்மிஷன் கேட்பாரு. ஐ கான்ட் பிலீவ் திஸ். கார்த்திக், என்ன எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க? ரம்யா, இப்ப அவர் பேசணும்னா உன் பெர்மிஷனும் என் பெர்மிஷனும் வேணும்ல. கார்த்திக், இந்த ஷோல உங்களுக்கு எல்லா பெர்மிஷனும் இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன பேசணுமோ அதே பேசுங்க. யாரும் பனிஷ்மெண்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆமா, எனக்கு பயம்தான். ஸ்ருதி சொல்றலாம் சரிதான். ஸ்ருதி இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸ்ருதிக்கு எதை பற்றியுமே பயம் கிடையாது. அவளோட எமோஷன்ஸ் ஹர்ட் ஆகிடுமோன்னு பயம் கிடையாது. ஸ்ருதியை பொண்ணு பார்க்க வந்தால் பயம் கிடையாது. அப்பா அம்மா ஃபேமிலி எல்லாரையும் விட்டு ஆஸ்திரேலியா போகிறதுக்கு பயம் கிடையாது. சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ண பயம் கிடையாது. ஸ்ருதிக்கு ஒருத்தர் நம்புறதுனாலும் பயம் கிடையாது.
எனக்கு தான் பயம், எல்லாமே பயம். சின்ன வயசுலேருந்து அப்பானா பயம், ஸ்கூல்னா பயம், ரிப்போர்ட் கார்டுனா பயம். தப்பிச்சு ஓட தான் பார்ப்பேன். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கவே பிடிக்காது. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னாலே பயம். இவ்வளோ ஏன் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சுற்றினாலும் பயம்தான். ஆனால் இன்னைக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு தோணுது. இப்போவும் பயமாக தான் இருக்கு. ஸ்ருதி, தேங்க்யூ. அன்றைக்கி ஏதாச்சும் டோர் லாக் ஆனப்போ நான் ரொம்ப லக்கின்னு நினச்சேன். ஆனால் ஸ்ருதியோட கதையை கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் வகத்தே இல்லைன்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸ்ருதி MBA கோல்ட் மெடலிஸ்ட். நான் வேலைக்கா மாட்டேன்னு சொல்லி நானும் அது ஒரு வேலைக்கு போகணுமேன்னு போனேன். ஆனால் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, ஸ்ருதி தான் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வந்து டூ சம்திங் வித் யுவர் லைஃப் கார்த்திக், உனக்கு குக்கிங் தான் பிடிக்கும்னா அதே பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். இன்னைக்கு அதே வேலைக்காகாதவனா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன்னு சொல்லி நீ இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்ருக்க. தேங்க்யூ ஸ்ருதி. பட் எனக்கு இன்னொரு பயமும் இருக்கு. ஸ்ருதி என் பக்கத்தில் இல்லைன்னா நான் திரும்பவும் அதே மாதிரி ஒரு வேலைக்காக தான் ஆயிடணும்னு பயமாக இருக்கு. கார்த்திக், நீங்க ஏதோ கலாய்ப்பீங்கன்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய கன்ஃபெஷனே பண்ணிட்டீங்க. ஸ்ருதி, இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, what do you feel about கார்த்திக்? கார்த்திகை நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்போ கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருந்துச்சு. And in another movie, the famous movie 96, which I have already shown for dissociative disorder, dissociative stupor. In this, the hero suffers from severe fear or anxiety so that he avoids talking to the girl he loves. At the peak of his anxiety, he even faints while meeting her. Because of his anxiety, he is unable to express his love directly looking at the heroine. And he follows her through all her major life events without her knowledge. But if he had consulted an inner medicine expert and if he had treated his anxiety, he would have settled in his life and he would have proposed to his girlfriend and he would have married her. So, but unfortunately, in that movie, there is no help taken, no psychiatrist role, and the movie ends. என்ன நீ எனக்கு பதிலாக வேறு ஒருத்தரை பார்த்துட்டு தான் கோவப்பட்டங்கிற விஷயம் தவிர மற்ற எல்லா விஷயமும் இந்த ஐயா பிள்ளைக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? எங்க சொல்லு பாப்போம். ஏதாவது தப்பாக விட்டுடுச்ச? உன்னோட 10th மார்க் வந்து 886 +2 மார்க் வந்து 990. உன்னோட பர்த்டேக்கு வாங்க, என்னோட பர்த்டேக்கு போடுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து முருகன். நான் அவரோட பண்ண நீ பாட்டு பண்ண எடுத்து தமிழ் எடுத்து படிக்க முடியும். ஆனால் உங்கள் அப்பா அவனுக்கு பேசிக் கம்பெனி ஃபீஸ் கட்டு வந்தார். அது தெரிஞ்சு நீ என்னால் சாப்பிடாம இருந்தால். ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த விஷயம் தெரியவே தெரியாது. இல்லை, அப்பாவுக்கு தெரியாது, ஆனால் எனக்கு தெரியும்னு சொல்ல வந்தேன். சாரி. 1990 டைஃபாய்டு வந்தது, 2000 ஜாண்டிஸ் வந்தது. ரெண்டுமே எக்ஸாம் முன்னாடி சொல்லி வச்ச மாதிரி வந்தது. அப்புறம் நீ காலேஜ் படிக்கும்போது உன் பின்னாடி சுட்டுமில்ல வச்சுட்டு பிரதீப் சுற்றுனா விளங்காத ஒருத்தன் அவன் கூட அடிச்சு 60 வாயெல்லாம் கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தாங்க. அது கூட போலீஸ் கேஸ் ஆச்சுல, அவன் நான் தான் அடித்தேன். அன்னைக்கு தேதிக்கு உன்னை என்ன தவிர ஒரு 3 பேர் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் காலேஜ் ஆனுவல் டேக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக புடவை கட்டு வந்தேன். ராமர் கலர் புடவை அவந்துருமோன்னு பயம் ஒரு பக்கம், ஆனால் எல்லோரும் உன்னையே பார்க்குறாங்கன்னு ஒரு வெக்கம் ஒரு பக்கம். எப்படி இருந்தா தெரியுமா? இன்னொரு வாட்டி பண்ணு.
அதுக்கப்புறம் உன் கல்யாணத்தில் உன்னை நான் புடவையில் பார்த்தேன். வாடாமல்லி கலர். நீ நினச்ச மாதிரி உன் கல்யாணத்தில் நான் வந்தேன் ஜானு. கூட்டத்தில் ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தேன். தாலி கட்டுற வரைக்கும் நான் இருக்க முடியல. அந்த மண்டபத்தில் இருந்து அந்த சத்தத்தில் இருந்து என்னால் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஓட்டிட்டேன். Until I meet you in next video, it's bye from Dr. M, the inner medicine. Thank you. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.